قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جود لكم ينصركم من دون الرحمن إذ الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعابد وسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ووالدنا ولأولادنا ومشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عابد وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. النبي صلى عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه.
النبي حاضرين اعلموا علم اليقين النبي حاضرين اعلموا علم اليقين أن رب العالمين فرض الصلوات عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال المعاني النبي من حضر النبي خير البشر النبي من حضر النبي خير البشر ودنا له القمر ونزل سلم عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي أهل العرب النبي مدح وضرب النبي أهل العرب النبي مدح وضرب الحبيب علي النسب صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي ذاك العرش ذكره يحيي النفوس النبي ذاك العرش ذكره يحيي النفوس النصارى والمجوس أسلموا بين يديه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين نورهم كالكوكبين جدهم صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه
قف واستمعني يا نديم قف واستمعني يا نديم قولا بمعناه كريم حملت بأعمال أمه والسعد كان لها قديم حملت بأعمال أمه والسعد كان لها قديم قف واستمعني يا نديم كف واستمعني يا نديم قولا بمعناه كريم حملت بأعمال أمه والسعد كان لها قديم حملت بأحمد أمه والسعد كان لها قديم حملت بأذكار أنبياء حملت بأذكار أنبياء نسبا ومناها كريم بشراك من الرضا بشراك آمنة الرضا بشراك آمنة الرضا بشراك آمنة الرضا بمحمد عين النعيم بشراك آمنة الرضا بمحمد عين النعيم قف
واستمعني يا نديم قف واستمعني يا نديم قولا بما عناه كريم حملت بأعمال والسعد كان لها قديم حملت بأحمد أمه والسعد كان لها قديم يا فوزها بير مصطفى يا فوزها بير مصطفى حزت به شرفا عظيم نالت به كل المنى نالت به كل المنى نالت به كل المنى نالت به كل المنى والعز والمجد القويم نالت به كل المنى والعز والمجد القويم قف واستمعني يا نديم قف واستمعني يا نديم قولا بما عناه كريم حملت بأعمال أمه والسعد كان لها قديم حملت بأعمال أمه والسعد كان لها قديم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربي حين شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سوء معمول وصل شأن ظاهرا وباطنا وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم دافعة لكل شر دافعة لكل شر دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولمشايخنا مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله تعالى ينير قلوبنا وعلى نية أن الله تعالى ينير قلوبنا وعلى نية أن الله تعالى ينير قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان والموت على دين الإسلام والإيمان والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد أدنان جامعة لكل الصالحة ومحبة الشريف حسن إلى روح سيدنا رسول الله وآل سيدنا رسول الله وأصحاب سيدنا رسول الله وأنصار سيدنا رسول الله والمهاجرين مع رسول الله والتابعين ليوم القيامة جميع شيخنا ومعلمنا ووالدنا وجدنا وجداتنا خالنا وخالاتنا وعمنا وعماتنا الجيران ولمن أحب وسن إلينا ولمن هدانا وهدانا إلى الخير ولمن أوصانا وأوصيناه بالدعاء ولجميع المؤمنين المؤمنات المسلمين والمسلمات خصوصا إلى ري كتب العلوم بحمد محمد بن محمد الغزالي كتب الحل سيدي أبي يزيد البسطامي قطب المقام سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني وخليفة مولانا الشيخ محمد أرشاد بن عبد الله البنجري وأصول مفروعهم ثم إلى المهاجر إلى الله محمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى روي الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف بكر السكران بن عبد الله الأكبر بكر بن عبد الله درس العدني ثم إلى روي الحبيب عمر مخلار بكر بن سالم سيبينان الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس شعل بارس أبي أحمد بن حسن بن عبد العطاس ومن سبارك وقطب الإشاد وثريبات البلاد الإمام الحبيب عبد الله بن الحداد كتب العنبر الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي محمد بن سعيد البصري سليمان الجزولي محمد بن محمد العزاب الشيخ أحمد البدوي وأحمد الرفاعي إبراهيم الدسوقي إمام التصوف جنيد البغدادي منصور الماتريدي أبو سنان الأشعري إمام الفقهاء محمد بن إدريس الشافعي خليفة إمام النووي وإمام الربيعي ثم إلى روح الحبيب حسين بن أبو بكر إدريس بن بطان أبي صالح الحميد تنقل الحبيب محمد بن حسين العيدر كتبان كجيل أبي علي بن محمد بن سلام رسول الله الحبيب حسين حداد جنبان الحبيب جعفر بن شيخنا سقب سوران إمام كتب الغوث الحبيب أبو بكر بن محمد بن عمر سقب قرسك وصول مفروعهم ثم إلى روي الحبيب محمد بن أحمد المخضار بن إدريس الحبسي محمد بن الحداد والحبيب أحمد بن عبد الله بن طالب العطاس بن عبد الله بن سلام العطاس وعلي بن محمد بن الحداد وأبي علي بن حسين العطاس وعلي بن عبد الرحمن الحبشي وأبي علي بن جعفر إدريس من الرسول عبد الصمد الفالمبني وسيدنا عبد الصمد بن هشام بن يوسف علي بن عبد البنجري
Pasuruan Ustaz Seman Haji Mulia Sanggumbal Jisaman Ya Abdul Jalil Syekhana Haji Masan Haji Mulia Tumilari Sya'anang Sya'rani Arif Sya'ali Syukur Sya'ali Bajunet Berau Muhammad Salman Al-Farisi Gadang Musa Muhammad bin Amin Qutb bin Al-Hasan Syekhina Al-Alim Al-Alam Al-Arab Bilaji Muhammad Zaina Abdul Ghani wa Jaddina Al-Fadl Jamat Aini bin Haji Ali Jibajina Muslim Abdul Jalil Haji Ahmad bin Abdul Jalil Jaddatina Haji Sayyidina Aminah bin Jalil Khalina Al-Fadl Haji Barajani Sayyid Al-Banyani Al-Walid Hajuna bin Haji Nasr Haji Nasr bin Haji Barkan bin Haji Ahmad bin Haji Sallallahu Sama Sirajul Sanggor Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Manikar Makil Hasan Abu Bakar At-Tasawsi wa Sayyid Habi Hasan bin Abdullah Syadir Muhammad bin Salim Nahdar wal Hayy Muhammad Anis bin Ali bin Muhammad bin Salam Abdullah Khan bin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Salam Abdullah Milar Habib Utsman bin Hibatawi wa Sya'an bin Abdurrahman Galantan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandiri wa Sayyid bin Anqaba wa Syekh Abdullah Sya'rani ميلار الحبيب حامد بن عباس باسم بسيره والحبزي محمد الحبسي وابي بن حسن حبسي محمد ابراهيم حبسي ميلار الحبيب محمد الحداد المهشر الحداد عبد القادر الجده ميلار الحبيب الشيخ بن بقيه واخي الحبيب محمد بن احمد بقيه والعبد القادر بقيه من عبد الله بن عبد القادر بقيه مسلم معبود لوام ابي علي خالق قاسم سنغافوره البقيه ميلار الحبيب عبد القادر بن محمد بن احمد الحداد وسيد محمد بن ادريس المدرب المسوى صريبه بدن القادر بن البنتني زين سمي علي بن عبد البنجري شيخ ابو الدين بن البنجري سمي كتب سلام بن عبد الله الشاتي كتب محمد الرشيد البيتي كتب عبد الله بن شهاب سمي الله الحبيب عبد الله بن سميت الحبيب عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبسي والحبيب عبد الرحمن بن مسيقى سقاب بهلقة والحبيب حسين بن علي بعبد وسمي عبد الله سقاب ثم إلى روح الحبيب مصطفى بن محمد طارق من شيخنا ومعلمنا ووالدينا ووالدهم وأمهاتنا وأمهات المؤمنين والمسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات من الجنة وينفعنا يا الله بأسرارهم وينفعنا يا الله بأسرارهم وينفعنا يا الله بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكرامتهم بالدين والدنيا والآخرة وأن الله تعالى يرزقنا الفتوح المنه الرسول وصلاة جسد والروح توبة النصوح وتوبة النصوح وتوبة النصوح بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله تعالى يرزقنا تبلغ استقامة في نصر الخاتمة تبلغ استقامة في نصر الخاتمة تبلغ استقامة في نصر الخاتمة وأن الله تعالى يرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة بعمل وعافية والسلامة بسر النبي وبآل النبي وعلى ما نوى به السلف الصالح وعلى ما نوى جميع مشايخنا ومعلمنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيت الكرام شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah wa syukrillah, sama-sama kita ucapkan kehadratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupanya juga kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian daripada itu maka marilah kita bersama-sama meneruskan daripada pengajian kita pada malam hari ini. Pada hari ini Bismillahirrahmanirrahim.
Syahdan jikalau menanggung orang yang tiada ihram akan orang yang ihram, yang belum mengerjakan tawaf dirinya, lalu tawaf ia dengan dia. Dengan dia niscaya dibilangkan tawafnya itu bagi yang ditanggung juga. Jika masuk waktu tawafnya lagi diperoleh segala syarat tawafnya yang telah tersebut dahulu. Lagi berniat yang menanggung itu akan tawaf itu bagi yang ditanggung juga, atau tiada diniatkan juga suatu jua pun, dan tiada dipalingkan oleh tanggung akan tawafnya itu daripada dirinya. Dan demikian jikalau menanggung orang yang ihram yang sudah tawaf, ia bagi dirinya atau yang belum masuk waktu tawafnya akan orang yang ihram yang belum tawaf ia. Bagi dirinya dibilangkan tawafnya itu bagi yang ditanggung juga, dan jika ada yang menanggung itu belum tawaf bagi dirinya dan sanya telah masuk waktu tawafnya, maka tiada jika dikasatnya akan tawafnya bagi yang ditanggungnya, maka jatuhlah tawafnya itu bagi yang ditanggungnya juga. Dan jika dikasatnya akan dia bagi dirinya atau bagi keduanya, maka jatuhlah tawafnya bagi yang menanggung juga. Habis masalah yaitu sunat tawaf. Kemudian masalah pulang sa'i. Faslun, ini suatu pasal pada menyatakan wajib sa'i dan sunatnya. Bermula segala wajib sa'i itu 4 perkara. Pertama, bahwa memulai yang pertama dari Safa hingga sampai ke Marwah. Jadi orang sa'i pertama memulainya itu antara Safa dan Marwah. Jadi kada boleh dihurupakan. Alai Marwah pada hulu hanya Safa. Kada boleh menyalahi pada orang. Antar mulai Bukit Safa menuju Bukit Marwah. Wajib hukumnya itu. Keduanya memulai pada yang kedua kalinya di Marwah hingga sampai ke Safa. Jadi nang nomor 2 perjalanan nang kedua antara bukit atau gunung Marwah menuju ke gunung Safa. Nya gunung kalau itu asalnya 2 buah gunung. Dan yang ketiga kalinya dari Safa pulang ke Marwah. Dan yang keempat kalinya dari Marwah ke Safa. Dan pada yang kali kelima dari Safa ke Marwah. Dan pada yang keenam kali daripada Marwah ke Safa. Dan pada yang ketujuh kali dari Safa ke Marwah juga. Jadi mulainya di Safa ke Marwah. Yang kedua mulai Marwah ke Safa. Yang ketiga dari Safa ke Marwah. Keempat dari Marwah ke Safa. Kelima dari Safa ke Marwah. Keenam dari Marwah ke Safa. Dan ketujuh dari Safa ke Marwah pulang. Habis tuh. Ada bahari kawan taimbai naik haji tuh hapang sidin. Ada kawal lagi sini menyambung bak kursi roda aja. Inya di sini tah hitung 2 itu tah hitung sekali. Aturnya tuntung udah. Jadi sini mah hitung antara Safa ke Marwah ke Safa sekali. Kan di orang 2 kalau udah. Aku di sini 3 kali aja kada kawal lagi. Jangan nang tuha anom aja kan kada kawal lagi. Mun ka itu 7 kalinya. Sia-sialah nangka itu gawiannya kada. Berarti Allah hendak memberi bonus pahala balabih. Sama kita sembahyang tuh nah. Mun buara malabihi rakaat
kada sah hukumnya. Maghrib 4 rakaat kada sah. Tapi kalau nya kada kaganangan sama sekali, kada kau mami ingatakan sama sekali, kada kawa lalu tak 4 kali, nah Allah Ta'ala hendak memberi pahala nang lebih daripada nang lain hageninya. Diulahi kada kawa, kalau dibuburakan kada boleh. Nya bagus labihan kepada kurang, bagus labihan pada kurang, tapi nang kada sengaja tadi, tahu nang kada tahu tadi, berarti ada keuntungan, ada kelebihan pahala dari nang lain. Nang lain 3 rakaat aja, dinya 4, kada kaingatan, anyar nang inya boleh aja menagur tu nang kada sumbahyang boleh ha. Jadi nang dihiga nih pulang sampai aku tahu aja gam 4 tadi, cuman demetiku kalau kayak apakah nah nyebuli aja kalau lapang nang salang sumbahyang jo managur kada bahandak berangkat napa nih berapa ini 4 ta 3 duduk nang sumbahyang nih bahandak berangkat tah ada nama nagur nang memang orangnya bila dasar bujur kalau dipercaya juga biasa aja walau nya kada sumbahyang juga, walau nya kada dalam sumbahyang kadang harus orang nang sembahyang juga ta. Jadi mun kita kada tapi peringatan bagus saja minta lilihat kepada nang di parak awak kita siapa kabarangnya mengontrolakan agurlah bila labihan bila kurang padahakan boleh aja asal orangnya bujur-bujur kau dipercaya nang jelas sulah kau dipercaya itu orangnya memang dewasa, maksudnya kawa membedakan dan paham rakaat-rakaat. Jadi untung juga nang labihan tu lah, cuma kada kawa dikahandak kita tadi karena kada sah ulang. Maka nyatalah daripada yang demikian itu bahwa dimulai daripada safa pada tiap-tiap yang kasal. Arti kasal itu kan ganjil. Dan dimulai daripada marwah pada tiap-tiap yang genap. Maka jika dikerjakan sa'i itu dengan menyalahi yang demikian itu, dia adalah dibilangkan dengan dia. Kata kawa mun salah pada itu. Malah lain pada diurang. Hidup kada hakon menggiring orang. Melawan arus kada sah, kada dihitung sa'i hukumnya. Dan yang ketiga hendaklah ada sa'i itu 7 kali dengan yakin. Mun ragu-ragu pang ulang tambahi. Dengan yakin sama dengan tawaf. Asa 6 asa 7, asa 6 asa 7. Mun nang kada bataha berapa? Nang kada bataha ti 6 pangjar. Nah tambahi lagi. Walau sekalinya babaya ada nang melihat, ada nang madakan talabih juga kada apa-apa nya menurut keyakinan masing-masing. Keyakinan ini penting benar, keyakinan nih perlu benar, tapi keyakinan nang berdasarkan ilmu, jangan keyakinan nang kada berdasarkan ilmu. Tawaf, sembahyang kayak itu juga. Nah, mun keyakinan kita bang, tapi salah, banyak mang memadahkan salah, dan kita pun dasar asa kada ingat juga. Nama asiakan diurang, kada yakin ngarani mun ragu-ragu tuh ya lah. Kan kita nang rajin nang banu kurang banu labe itu karena di situ ada keragu-raguan juga. Jakanya yakin benar, ada salah aja, tapi karena ada keragu-raguan lalu di situ salah nang memadahkan gak ada pulang. Dan yang ketiga hendaklah sa'i itu 7 kali, jangan yakin, jangan sampai ragu-ragu. Maka jika syak pada bilangannya, mun ragu-ragu pada hitungan bulang buliknya itu, maka hukumnya seperti yang telah tersebut pada tawaf
dan dibilangkan perginya sekali dan kembalinya sekali, demikian hingga 7 kali. Dan yang keempat, jadi pertama sa'i itu antara Safa dan Marwah. Nang kedua mamul. Pertama sa'i itu mulainya mulai Safa ke Marwah. Nang kedua memulai nang kedua daripada Safa, daripada Marwah ke Safa. Nang ketiga sa'i itu 7 kali dengan yakin. Nang keempat hendaklah ada sa'i itu kemudian daripada tawaf rukun atau tawaf kudum, karena bahwasanya ialah yang warid. Arti warid itu nang bisa pernah digawe atau digawe oleh Rasulullah SAW. Maka tiada harus sa'i kemudian daripada tawaf yang lain. Dan apabila menghendaki ia akan sa'i kemudian daripada tawaf kudum, yaitu tidaklah wajib atasnya muwalat antara tawaf dan sa'i. Ada apa-apa? Jadi sa'i ini harus berpasangan lawan tawaf. Dan itu pun kada sembarangan tawaf. Tawaf nang hanyar datang umrah atau haji. Kemudian pulang tawaf habis mengambil mikat. Tawaf umrah atau tawaf haji. Adapun tawaf nang lain pada itu bang, misalnya tawaf wada, kada perlu, kada disuruh untuk sa'i. Atau tawaf sunat, kada disuruh untuk sa'i. Apalagi sa'i siapa sial. Kan jadi sa'i ini berpasangan lawan tawaf. Adapun tawaf kada perlu ada apa? Kada pasti harus berpasangan lawan sa'i. Tawaf wada itu kada bersa'ian, kada berbuat sa'i. Kemudian pulang tawaf sunat, kada basa sa'ian juga. Tawaf manu tawaf kaninya bagus pang ya lah. Disuruh pang. Selama di Makkah bagus memperbanyak ibadah tawaf. Disuruh memperbanyak ibadah tawaf. Wayah ka ini kada kawa tawaf nah sunyi di Masjid Nam Haram. Mudahan aja selamat seberataan ya kalau. Itu perjalanan hidup di dalam dunia nih. Jakana tuh mbah manu hujan, mbah nu kumarau kayak kan. Mbah nu hujan, mbah nu panas. Mun panas saja ngalih pulang. Mun hujan aja kada karing tetap pasan. Nah, itu pulang. Ada aja rahasianya Allah Ta'ala maulah itu. Kada kawa misalnya kita melaksanakan haji atau umrah karena ditutup Masjidil Haram, ada aja gawian nang pahala nang kayak itu juga. Di antaranya kita bila sembahyang subuh berjamaah, bawirid sampai ke Israk dapat pahala umrah 3 kali. Dapat pahala umrah nang sempurna. Ada aja. Ada perlu nang disakitakan hati benar, cuma tetap kita mengharap lawan Allah berdoa meminta tuh tetap. Artinya mun hendak ada pahalanya tah, ada juga Tuhan memberi. Mun ada kuitan dijanaki, mau kuitan sambil gembira, sambil senang dan sidin senang juga. Artinya menjanaki muha kuitan dengan pandangan kasih sayang dan akuitan pun gembira menjanaki seorang dapat pahala haji dan umrah pulang. Banyak kayak pahala-pahalanya tuh. Mun maunting pahala, mun maunting rame kadadam di rumah rame kayak di situ. Mun maunting pahala tuh nah. Nang penting kita ini jangan sarik lawan takdir Allah Ta'ala, itu nang dijaga hidupnya. Nya kada jadi apa-apa kayaknya. Kita nila misalnya kada kawa sembahyang tengah malam taguring hanya rutin. Nah saban malam bebaya bangun sekalinya orang sudah bang subuh kan, kalau limbus kalau udah
Oh lalu apa Allah Ta'ala jadi kayak ini? Maka digeliatakan haguring kada dibebangunakan talalu benar. Nah, memelihara ridha dengan Allah itu wajib hukumnya. Adapun melaksanakan itu sunat. Jadi pelihara nang wajib jangan sampai hilang karena sangkal lawan nang sunat. Yang penting lawan Allah Ta'ala itu ridha hati. Jaga keridhaan hati kita, jangan sangkal apa nang ditakdirkan Allah lawan kita. Itu perlu. Mungkin Allah Ta'ala hendak mengistirahatakan, niat ada kalau udah tadi kita hendak bangun malam, kita nih hendak sembahyang tengah malam, rajin sembahyang tengah malam, rajin biasa sembahyang malam nih sembahyang malam ini buara lagi aku menyejar kada bawitir aku kain aja sakakalinya kalau berniat kalau sudah toh aku kain aja aku himba tengah malam aja kada bawitir aja kalau hendak bawitir lah aku sembahyang ba'diyah isya aja sebuteng sakalinya tak guring subuh hanya bangun kada perlu disangkalakan itu Allah hendak menyantayakan seorang pahala diberi tagawi kada karena ada kalau sudah tujuan tadi buara kada pulang lain jaka buara nah itu lain nang aku berniat hujan malam ini nah supaya bangun tengah malam bangun sudah sigar baru sabila habis kada juga sembahyangnya nah itu kada itu ngarannya kada sekada uzur ini nang bapahala itu terhambat karena ada kauduran terhambatnya melakukan ibadat kada kawanya mengganggu ibadat dikarenakan ada kauduran nang dibenarkan di dalam hukum syar'i makanya jurang ada udzur syar'i ya artinya udzur nang dihukumkan udzur nang dibenarkan di dalam hukum syar'i hukum agama maksudnya. Dan yang keempat yakin karena Nabi kayak itu sih dia kadada sa'i itu nang kada beganding lawan tawaf adapun tawaf itu pasti adapun tawaf adapun sa'i itu pasti beganding lawan tawaf adapun tawaf kada mesti beganding lawan sa'i nang kaya orang baudu dah sumbahyang pasti baudu adapun baudu kada papai tapi kada sumbahyang tapi kada sumbahyang hendak baudu tu bagus benar berpahala juga mun sumbahyang pangal sing uduan haram berdosa nah ada nang tak antot trajen supanan kada umpat sumbahyang nah itu baniat ampeh sumbahyangnya baniat ampeh kada apa-apa garakannya mengikuti tapi bujur baniat ampeh aku ampeh sumbahyang nah karena batal apakah pulang digawi dahulu membatalkan itu misalnya pulang di samping niat tak supanan jomun mencarugat berdiri orang sumbahyang apalagi mun misalnya batal badahulu sembahyang hajat imbas sembahyang hajat tuh bermakanan di rumah orang nih hendak baudu kada tahu pauduan orang kada sembahyang supanan hanya duitnya belum diberi orang misalnya aja bang belum lagi orang memberi duit ini belum berhutang kayak apa nih caranya ayo umpati tapi jangan berniat sembahyang ada apa kisahnya nyata jona tapi kada berniat tuh jadilah sembahyang ada kalau nang batal nang kada baudu atau batal tadi sembahyang itu berarti ada niat
Ada ini kada baniat apa-apa, nah angkat takbir benar. Aku nih hendak aku nih gerakan kayak ini hendak menutupi keaiban aja tujuan. Aku menuruti cara orang sembahyang ini berniat di hati. Aku nih kada sembahyang, cuma menuruti cara orang sembahyang menutupi keaiban. 4 jona kisah bertunduk juga. Membaca Fatihah karena mengamalkan membaca Quran niatnya. Baca ayat juga karena baca Quran juga niatnya. Niat itu juga nama hukum akan jadi kada nyata. Innamal a'malu biniat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apabila kada ada niatnya kadanya jadi ya. Mun kada ada niatnya biar nang habis-habisan sujud kada jadi hukum sembahyang juga itu. Nah, nang haram tadi nang memang sembahyang, nang ada niat batal tuh maka sembahyang. Nang kayak bibinian tak, kayak bibinian datang bulan atau haid kada makan kada apa-apa ya kalau asal jangan berniat puasa. Malih juga makan jar sarumahan puasa orang kada puasa ngalih juga asa kada nyaman kada apa-apa ya boleh aja, cuma kan jangan berniat puasa. Jangan nutupi keaiban niatnya aib kalau teman kada sembahyang apalagi atau menghindari fitnah kan dikira orang napa karena misalnya kannya boleh aja menghindari fitnah. Niatnya untuk menyelamatkan orang itu boleh. Mau niatnya misalnya seorang supaya dipadahkan orang hibat itu kada boleh. Itu kada boleh. Kita misalnya berbaju nang bagus. Kita misalnya berbaju nang bagus, nang rapi. Niatnya supaya orang jangan berdosa mahina seorang. Menyelamatkan orang kalau niatnya. Tapi mun niatnya supaya orang memuji seorang, hantu lain tak. Berarti hendak minta puji. Ada bagus. Tapi kalau supaya orang jangan berdosa karena menghina seorang, itu bagus menyelamatkan orang. Ya, kalimatnya ini sedikit saja. Kalimat sedikit saja itu bereaksi, makanya muntung ini parlu juga dijaga. Apalagi kalau orang berdulaki bini itu kata-kata talak macam-macam itu jangan dimainkan. Nah, jadi sa'i tawaf. Jadi apabila tawaf belum tentu orang itu sa'i. Tapi kalau sa'i berarti orang itu sudah tawaf. Sudah tawaf berarti karena aturan sa'i sudah tawaf. Kadada sa'i itu kada betawaf atau tabalik saja sa'i berdahulu hanya tawaf kada dam. Kada boleh ha? Hanyalah kita nih disuruh beriman, percaya. Mun dilihat nih tawaf kuliling kayak itu 7 kali mengulilingi batu kan Ka'bah itu batu kala, tapi dimuliakan, dicintai, disayangi Allah. Kemudian sa'i ini pulang, nah berjalan lampu nang hijau itu kayaknya bukahna lari cepat. Asal lucu bang kalau dilihat, tapi ini perintah agama. Jadi kalau memang perintah agama itu jangan kita misalnya mengandalkan akal pikiran kita. Kalau bang misalnya mengoreksi pulang, jangan. Apabila memang ada hukumnya, jalan. Ada perintahnya, jalan. Sembahyang tak? Berdiri, ya kalah. Bertunduk. Berakat pulang, belukuk, tapi itu perintah agama.
Perintah agama, jangankan meninggalkan, meremehkan aja dosa benar, bisa mengakibatkan murtad. Dan daripada maka tiada harus sa'i, kemudian daripada tawaf yang lainnya. Dan apabila menghendaki ia akan sa'i, kemudian daripada tawaf, mun urang tah tuntung, urang tah hendak menggawi sa'i, nang memang udah tuntung tawaf, tawaf kudum, kemudian daripada tawaf tiadalah wajib atasnya muwallat antara tawaf dan sa'i. Kada apa pada hula nang kada masalah itu digawe arti muwallat tuh kan kada boleh menggawe tamandak tapi kada boleh tahalat gawian nang lain daripada keperluan itu. Nah itu ini kada apa-apa dahulu tontong sa'i minuman dahulu bagambaran dahulu. Ini memang kenyataan kan kayak itu. Kalau ini tuh ada bapak itu ada bapak kan adalah apa hubungannya lawan sa'i begambar itu adalah hubungan lawan umrah begambar itu ada bapak kan itu kada mualat ngarannya jakanya mualat tuntung sa'i langsung aja apa tuntung tawaf langsung aja kapasaian sa'i ada kau apa-apa tuh. Ada ini boleh aja mualat. Terputus tahalang nang lain, gugawian nang lain tuh ada apa? Kemudian tetapi harus baginya mentakhirkan sa'i kemudian daripada tawaf kudum. Dan jika lanjut masa perceraian antara keduanya sekalipun, maka dan makruh baginya mengulangi sa'i kemudian daripada tawaf ifadah, itu pun jika tiada menyalangi antara tawaf kudum dan sa'i itu dan wukuf di Arafah. Nah itu. Adapun jika menyalangi antara keduanya itu dengan wukuf di Arafah, maka wajiblah atasnya mentakhirkan sa'i kemudian daripada tawaf ifadah, tawaf haji, yang fardu. Dan jika ditakhirkannya akan sa'i itu hendaklah kemudian daripada tawaf wada, wajib atasnya mengulangi tawaf wada karena tempat tawaf wada kemudian daripada selesai pekerjaan haji, maka diketahui daripada demikian itu bahwasanya tiada taswir kamu karena sa'i itu jatuh kemudian kepada daripada tawaf wada yang sahih. Tawaf wada itu bahasa kita tuh tawaf perpisahan. Kalau orang ziarah ke kubur Nabi bilanya di Madinah itu ada aja istilah itu ya lah ziarah wada ya. Artinya ziarah perpisahan. Tawaf wada. Tawaf perpisahan sementara dengan Ka'bah. Ziarah di kubur Nabi niatakan pulang ziarah sementara. Ziarah sementara. Pamit kayak itu modelnya lah. Nang kayak kita rajin beilang ka rumah orang kah? Datang ba assalamualaikum, bulik ba assalamualaikum jo bagus begitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masuk lo pandir tuh. Pandir. Aina hendak bulik pulang diatarakan nih oleh nang si tuan rumah. Lah, assalamualaikum, salam. Bagus. Daripada ayolah ayo daripada kayak itu kalau assalamualaikum itu kan doa, kalau kalimatnya assalamualaikum waalaikumsalam ya artinya sama-sama mendoakan supaya selamat atas kamu kesejahteraan jangan saikong pulang atas kamu kesejahteraan artinya itu doa, salam itu doa sama-sama mendoakan supaya selamat supaya sejahtera. Lebih bagus dia kayak itu bahasanya tak doa ini alhamdulillah tak biasa aja bang.
datang tuh kadenang kiau jaka beilang ke rumah orang tuh kadang uy kadenang kakak itu aja assalamualaikum jarhan kalau bagus kala cuma lagi hahanyaran tuh banyak na menyumbutakan baras dulu hanyar keluar apangnya nang tar masuk ta dahulu mah kayak itu orang nang minta sidakah minta baras itu baharilah mana wah ini kadadaan lagi lah kemana nih tuh ada orang apa ngaruhnya adalah kadut gandrom lah anak kalau kulit galapong itu bukan manakah itulah nah minta baras kah aku jadi beri baras kah aku apakah bagus juga itu orang minta sedekah itu hadiah Tuhan juga sebenarnya jadi jangan andai kata kita kada memberi jangan dimamai dan jangan dipilih kita dimamai kalau mana pagalangan kayak lokah nih aja minta ada boleh ya diberi itu diberi kada tuh kada men kada didoakan men kada da mudahan dikam di lain dapatlah aku kada ada memberi nah datang ya, tapi ada lagi oh ini minta sedekah itu jangan ada diberi itu apa ngarannya baras wawadah susu tuh nah itu kalau bukan itu pada dulu memulai atau nang bejul yasin nah itu ada lagi jual yasin macam-macam tuh ada kalau assalamualaikum Jesiden waalaikumsalam ya wah ini kada harus itu lagi umum sudah bagus juga hendak boleh kayak itu juga pulang assalamualaikum waalaikumsalam dahulu nang itu mengamalkan kecuali orang alim han wayah ini alhamdulillah hampir merata aja nang kayak itu tuh yang penting hidup ini meningkat ibadah tuh nah kalau urusan nang lain kada apa-apa kada meningkat kada apa-apa nya kada tak pakai juga biar mati itu kada nang tak pakai sesudah mati itu hitungan ibadah nang jadi nang perlu benar ibadah ini diperhatikan perlu benar ibadah ini digawe karena nang bujur-bujur tak pakai itu jaka badagang tuh payu itu adalah hasil ibadah di sini urusan nang lain kada apa-apa kada gawe jadi kada perlu sangkal juga kada hibat urusan nang lain pada ibadah itu nya kada tak pakai juga kita misalnya mati tapi kada salat bapangkat ada apa-apa kita mati misalnya tapi kada salat sugi kada apa-apa juga nah tapi kalau kita mati kada sapat beramal nah ini kasihan itu kasihan jadi kalau urusan nang lain kada usah sakit hati kada dapatnya kada berpengaruh juga tapi kalau urusan amal itu berpengaruh dalam keselamatan kita jadi meningkat kan udah nangka itu alhamdulillah lah waalaikumsalam dan jika ditakhirkan tawaf wada atasnya kada perpisahan dan mengulangi tawada karena tempat tawaf wada itu selesai haji diketahui pula maka diketahui daripada yang demikian itu bahwasanya tiada tafsir karena sah itu jatuh kepada daripada tawaf wada yang sah dan wajib atas yang sa'i menjalani sekalian perjalanan antara Safa dan Marwah kada boleh dilangkau-langkau seperti bahwa dipertemukannya tumitnya kepada tempat yang dijalaninya daripadanya dan dipertemukan jari kakinya pada tempat yang dijalaninya kemudian kepadanya jadi kada tak pakai ini kesaktian kau tarabang mun sa ini kada tak pakai bapang jarang orang nampak kursi roda tuh bang wah ini nang besapida motor tuh bang nya bagacak kalau tuh di lantai nang tarabang nang kada kawa kan jadi ada aja nang kayak anu hibat tapi kada tak pakai gitu nah sakti benar misalnya kau tarabang kayak ada tuh sanggul kamaka itu karamat kurang bakaramat nih tuh anu bapajam aja ujar jopang kisahnya yang kita kada pakai itu bang lah jadi jar ngarannya
Ya kan misalnya hendak ke Makkah sih dia. Aja mah sih dia. Sakajap lah ada dari Makkah. Munang misalnya hendak ke Makkah lalu tarabang itu biasa dibawa jin gitu. Kalau orang wali itu aja nak Makkah misalnya hendak Syekh Abdul Qadir Jilani ziarah itu sekejap-kejap itu aja. Dan tempat yang maka dipertemukannya kepada yang dijalaninya kepadanya. Demikianlah dikerjakan pada 7 kali. 7 kali menjalani. Dan jika ada ia berkendaraan, nah, maka hendaklah dipeliharakannya kaki kendaraannya seperti seperti perintah yang tersebut itu, dan setengah daripada anak tangga sofa baru diperbuat orang, maka hendak dinaiki kakinya akan dia sampai dijalaninya akan sekalian perjalanan antara keduanya. Maksudnya anak tangganya tadi habisakan. Ya kan misalnya sapanya itu bertangga, habisakan kapah habisan itu. Andai kata orang itu bakandar misalnya baunta atau bakuda, maka nampak bujur-bujur batis kuda atau unta tadi, bujur-bujur bagacak di tangganya itu. Inya masalah agama ini biar kita nangka ini kada pakai, tapi tetap iba pahala. Kayak orang baca Quran tuh, kita kada mengerti kada orang baca Quran itu. Mengerti mana ini kan mengerti ya nggak? Kau membayangkan Quran kita kada mengerti, lo baca Quran cuma karamian lagunya bener ya, berpahala mendengar. Pokoknya setiap ucapan, setiap kalimat yang dibaca orang itu dapat pahala, maka yang mendengar dapat pahala. Ya kan maulid kayak itu juga, kada bisa menyahuti mandem bener ya. Banyak pembanyaknya mah isap. Padahal kada mengancang tuh kada. 3 cangkir habis aku. Nang pengasidahan saya cangkir belum habis lagi. Rupanya besanam kayak bakalah mendengar. Berpahala. Jadi jangan kulir kayak itu nah. Apa nang dibaca orang jadi ibadat, maka nang mendengar pun jadi ibadat. Walau kada mengerti. Sebaliknya, apa nang dibaca disambat orang itu jadi dosa, maka nang mendengar pun berdosa. Orang tuh bakar rampot berdosa lah, nang mendengar nih rajinan berdosa juga. Tahu aja orang rampot cuma raminya tuh nah. Jadi dosa. Apa nang digawi orang untuk ibadat, dilihat dan disenangi jadi ibadat juga. Jadi sesuatu ibadat itu dilihat, didengar, mun basiwara, mun kada basiwara dilihat. Kita misalnya duduk di palatar melihat kurang tulakan sekolah pesantren kakanakan, senang hati melihat untungnya anak kurang itu nah. Dan inya itu menuntung sekolah dapat ilmu dan tak pakai ilmu, kita dapat pahala. Melihat orang dalam ibadat dengan senang hati, maka kita mendapatkan nilai ibadah, berpahala juga kita. Jadi bagus nang bagus dilihati atau didengar, nyata mau untung apa? Syahdan adalah sunat sa'i itu amat banyak. Nang jadi bertambah pahalanya toh. Banyak ulang sunnah itu. Setengah daripadanya apabila selesai ya daripada tawaf dan sembahyangnya hendaklah istilam akan Hajarul Aswad. Ini apabila tuntung sa'i. Daripada tawaf sembahyang hendaklah istilam ia akan Hajar Aswad.
Kemudian maka keluar ia daripada babus Safa karena mengerjakan sa'i. Dan demikian sunat bagi laki-laki naik ke atas Safa dan Marwah sekira-kira separuh dirinya tingginya karena mengikut bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunat membaca zikir dan doa pada Safa dan Marwah, demikian zikir yang dibacanya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd, Allahu akbar ala ma hadana, walhamdulillahi maulana, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Yani Allah Ta'ala juga yang maha besar. Maksud besar itu kada Tuhan kada bawak lah, Tuhan kada bebadan, kada batang tubuh. Besar kemuliaannya, besar kekuasaannya, besar keistimewaannya, maha besar segalanya. Paling besar kemuliaannya, paling besar kehebatannya, paling besar kekuasaannya. Model kayak itu. Jangan tahayalakan awak Tuhan ganal. Ada Allah kada bejisim, Allah kada bebatang tubuh, Allah kada beikong. Besar itu besar kemuliaannya, besar keistimewaannya, besar kekuasaannya, besar kehebatannya. Dan tiada disembah dengan sebenarnya hanya Allah, dan Allah juga yang maha besar kayak itu pulang. Dan baginya segala puji-pujian. Allah Subhanahu wa taala juga yang maha besar. Atas barang yang ditunjukinya akan kami dan segala puji-pujian bagi Allah, atas Allah Ta'ala, atas barang yang dianugerahinya akan kami. Tiada yang disembah dengan sebenarnya hanya Allah Ta'ala. Asa ia tiada yang menyekutui baginya juga malik kerajaan dan kerajaan. Kadada raja nang mana aja kada tahan kehebatan kekuasaan lawan Allah. Dan kerajaan mana aja kada sahibat kebesaran kekuasaan Allah juga. Dan baginya juga segala puji-pujian, dan ia juga menghidupkan dan mematikan, dan dengan kudratnya kebajikan, dan ia juga atas tiap-tiap suatu amat kuasa, dan tiada yang disembah dengan sebenarnya hanya Allah Ta'ala. Asa ia menyempurnakan ia akan janjinya, dan menolong ia akan hambanya, dan memecahkan ia akan segala tentara kafir. Asa ia tiada disembah dengan sebenarnya hanya Allah Ta'ala, dan tiada kami sembah hanya akan dia juga, padahal tulus ikhlas kami baginya akan agamanya. Dan jikalau benci akan dia segala kafir sekalipun, setelah itu maka minta doa dengan barang yang dikehendaki daripadanya, daripada kebajikan dunia dan akhirat. Artinya mbah itu hanya berdoa, dasar aja doa. Emang urusan dunia kan yang dipinta, masalah duit, masalah harta, masalah pangkat, dasar aja. Atau masalah akhirat, supaya pak ibadat, supaya mati beriman, supaya masuk surga bighairi hisab, dasar aja. Limbah tuntung sa'i itu. Dibiasakan kita setiap ibadah itu ditutup dengan doa. Di antara doa nang capat dikabulakan Allah, doa nang sesudah beribadah. Ibadat apakah? Sembahyang sunatkah? Berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar kah? Asal ada doa. Apakah ibadatnya? Baca Quran kah? Istighfar kah? Bersedekah kah? Bahasa kita kada apa-apa. Bagus setiap ibadah itu ditutup dengan doa. Karena doa nang ditermasuk doa nang capat dikabulakan Allah, doa sesudah ibadat, doa sesudah mengerjakan ibadat. Nah ini disunatakan juga berdoa. Terserah aja, hendak minta apakah? Urusan dunia kah? Urusan akhirat kah? Terserah aja.
minta panjang umur, kan urusan dunia kalah. Minta pak ibadat, nah urusan akhirat pulang. Minta mati beriman, urusan akhirat. Minta selamat akan dalam kubur, urusan akhirat. Masuk surga bi ghairi hisab, urusan akhirat. Rezeki banyak lancar, urusan dunia, asal aja. Asal jangan doa itu, asal jangan berdoa itu untuk mencelakakan diri seorang dan diri orang. Ya Allah, makanya mati akan aku, ada boleh. Ada boleh. Berdoa supaya cepat mati itu jangan, ada boleh. Minyak kuda kayak ini jadi baik matihan kayak ini, jangan. Jangan nyata ke surga. Kamu kan bakal hilang laki atau bakal hilang bini. Makanya aku jadi baik matiha. Kalau masuk neraka, tok bisiki. Nyamannya hendak mati. Mbak amal koler. Orang nang untung itu mati, orang nang amalnya banyak. Men seorang amal kada tapi banyak, maka hendak mati juga cepat. Jangan. Amal banyak dahulu. Dikira mati itu nyaman kalau asa kayak maju belah rumah kayak itu aja. Ada kayak itu. Orang mati kadanya kada baik itu dicabut terus aja di luar sakitnya. Belum lagi masuk ke dalam kubur. Hufran min hufarin niran, jurang daripada jurang neraka, kuburnya itu orang nang kada baik. Dibangkit pulang kayaknya di padang mahsyar, orang nang kada baik nih. Panasnya luar biasa pulang. Ditarik pulang dikarasi, menarik baka karasan, ditarik malaikat baka karasan, diudar ke neraka pulang. Hah? Mun mati kada bagus. Mun mati bagus tuh bah kada ada kisah Rohnya dicabut aja kayak orang nambah hubungan laki bini jar. Halo liwar, mun urang tuh mati, orangnya tuh baik sampai matinya beriman. Orang tuh mati sampai kematinya itu beriman karena baiknya. Kannya biasa kayak itu adalah mun kita hendak mati baik, isi hidup kita dengan nang baik. Karena ujar Nabi ya mutul mar'u ala ma'asya'aleh. Matinya seseorang itu tergantung kebiasaan hidupnya. Mun mati hendak salam, mun mati hendak husnul khatimah, handi mati hendak baik, tapi gawian kada baik, ini ganjil. Betanam mangga nang hendak berpikir memutik rambutan. Aneh juga ini. Kalau kita hendak memutik mangga, nang ditanam tuh mangga. Jangan bertanam, jangan memutik, jangan berpikir hendak memutik rambutan, menang ditanam mangga. Jadi kalau kita hendak mati dalam keadaan baik, mati dengan husnul khatimah, dalam kehidupan kita ini berusaha untuk baik. Nyata sarah Allah Ta'ala aja. Pokoknya apabila dikehendaki Allah Ta'ala baik, baik tuh, pilih anak ada tuh cirinya. Iya nang gawian toh, itu kehendak Tuhan juga tuh ngeretnya. Makanya kan kita nih merasakan takdirnya Allah. Bila kita nih hidup dalam keadaan baik, lakas-lakas kita minta ampun non Allah. Nih ciri dikehendaki neraka nih ada nah. Ciri dikehendaki masuk neraka nih ada. Nih buktinya. Pinakulir kayak ini beribadat, pinakulir kayak ini beramal. Kemudian pulang gawian nang bagus-bagus, alhamdulillah, tabuka sembahyang, mengaji macam-macam, bersedekah macam-macam, alhamdulillah. Ini ciri surga ada nah. Tuhan mengisyaratkan udah, tinggal syukuri dan tahani, jangan sampai tergoda lawan nang lain. Ditanggal menahani dan menyukuri. Nya ujiannya ganal benar. Makin hebat, makin ganal ujiannya dalam kebaikan nih. Jadi mati itu, jadi kada gampang orang mati, Bang. Masalah mati ini mendadak tak mati, mun mati husnul khatimah. Yang penting matinya itu, matinya dalam keadaan apa? Dalam keadaan husnul khatimah kada kan?
Orang hendak mati dalam keadaan husnul khatimah itu maksudnya ya mati baik, bagus penghabisan, arti husnul khatimah bakas awalnya dengan kebaikan. Nabi memadahkan ke itu. Jadi berdoa, disuruh kita pulang berdoa supaya husnul khatimah, supaya kita mati beriman, disuruh. Dalam ibadat meminta tarus supaya pak ibadat, disuruh juga kita mengharap supaya kita kan merasakan takdir, menjalani takdir. Kalau nih kita hidup ini menjalani takdir, kita ini berada di dalam takdirnya Allah, diberi Allah akal untuk memikirkan itu tadi. Apabila baik dipinta supaya sampai ke akhir, disyukuri dan dijaga dan dipinta supaya sampai ke akhir. Bila kada baik pada pikiran seorang nah udah diberi Tuhan nih, bertaubat, minta ampun, minta ubahakan itu karena Allah aja yang kuasa. Jangan takdir itu dirasakan, maka akal ada kalau diberi udah akal ada. Jadi merasakan adanya akal itu diberi Allah untuk tadi memperhatikan takdirnya Allah Ta'ala tadi. Apabila bagus, kita minta supaya tetap, supaya pengarannya diterima, supaya jangan rusak. Apabila kada bagus, itu minta rubahkan. Dan lagi banyak berdoa, yang penting berdoa, apalagi musim nangka ini nah. Wabah ya kala. Memang ini wabah penyakit ini menang menyeluruh ke seluruh dunia, itu ada dikatakan di dalam, sudah ada dibicarakan di dalam kitab Akhbaruz Zaman, kitabnya itu ngarannya Akhbaruz Zaman, dikatakan itu sudah ada disebutkan oleh Syekh Ibrahim, kalau kada salah Syekh Ibrahim As-Salkawi kah kalau kada salah, mana sidin itu wafatnya aja tahun 460 berapa kan. Jadi sudah parak 1000 tahun telah lewat, sudah dikhabarkan ujar sidin akan terjadi karena pada tahun dimana pada tahun nang angka kambar, pada tahun nang angka kambar, 2 angka nang kambar. Ini 2000 berapa? Kambar kada? Tuh ada kita dalam kitab Akhbaruz Zaman kada? Akan terjadi pada tahun nang tahun itu hurufnya atau angkanya tadi 2 nang kembar. Makanya 2020 kembar kala 2020 akan terjadi di sini situ. Nah, orang wali lah, takdir Tuhan itu dipadahkan Tuhan berdahulu atau dilihatkan Tuhan dahulu. Kebanyakannya takdir muallaq. Takdir muallaq itu kita masih diberi Allah kesempatan kalau hendak minta ubahakan dengan doa. Makanya ada hadis Nabi, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah ketentuan Allah kecuali dengan doa. Itu doa takdir nang muallaq. Itu kebanyakan orang-orang aulia, orang-orang saleh dilihatkan, dipadahkan takdir maka itu. Pada tahun di mana aja sidin, nang kaina angkanya itu kembar. Akan terjadi wabah di seluruh dunia, menyebar di seluruh penjuru. Sudah. Nang mana keadaan saat itu jisidin karena sunyi disebabkan wabah tadi. Masing-masing ketakutan antara dang sanak aja bilang kulir betamuan kalau terjangkit macam-macam. Terjadi kayaknya jisidin kacau ekonomi usaha. Ya memang orang kata pikawa.
dan terjadi kena harga larang macam-macam. Apabila manusianya kada mau bertaubat kepada Allah nang diberi pelajaran ini, maka didatangkan lagi selain wabah itu kena belalang. Ini kan bala ini pelajaran peringatan. Jangan usah sadangnya, jika kayak kita lawan anak tuh dikibit ini supaya tahu lawan salah. Pabilanya pintar mah dikibit ini, disayangi ya pula. Cuma babaya dikibit manampar anggota. Ini bisa babaya timpasam lawan kuitan. Pabilanya manusianya kada bertaubat, kada kembali kepada Allah, maka akan diberikan, akan ditimpakan lagi belalang selain daripada itu, belalang. Nah, apabila kada mau juga lagi orang manusianya itu kena taubat, maka akan ditimpakan gempa nang dahsyatnya mematikan sepertiga dunia. Ini supaya kita tahu dalam kitabnya itu ada. Jadi ibaratnya tuh tergantung kayak apa manusia nang diuji nih, diberi peringatan nih, betau-beta kadakah pina laju benar gawian, jangan tuh ini ditagur benar. Makanya hikmah di dalam Allah Ta'ala memberikan ujian dan bala itu supaya nang pina liar manuh-manuh pulang nya kada kawa mun kada Tuhan nang melindungi kita, kada kawa baparaga harat nang ini. Jangan kita nang kada tapi taatur. Nah ini pamakan kesehatan pejabat-pejabat tuh nang di luar negeri ya kalau banyak nang kanaan, maka sidin itu makan baatur benar nang bujur-bujur bagizi apa-apa kata kesehatan bujur-bujur dicek macam-macam kan ada. Mun kita nih yang saraban nang lalat kumbang mainjilati dulu anyar seorang memakan makinnya jaka Tuhan hendak menganakan pak makin nyaman lagi kananya. Maka itu pangan dampaknya kayak di Makkah sunyi masjid. Dan kita melihat gambarnya tuh lah di Madinah sunyi. Mun di wadah kita alhamdulillah mudahan terhindar lah. Makanya kita banyak berdoa, banyak meminta lawan Allah, banyak istighfar. Karena dengan istighfar itu akan diamanakan Allah. Maka Allahu yu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab selama mereka itu banyak minta ampun atau beristighfar kepada Allah. Kita disuruh di rumah banyak bama. Ini di rumah micik HP bener aja. Kada fungsinya karena diaman di rumah kada berfungsi. Nah kita karena alhamdulillah jadi pengajian kita masih aja karena alhamdulillah kan rasa kada terdengar kalau lagi nang kanan nih. Mudahan jangan ada. Mudahan jangan ada lah, mudahan jangan ada. Namanya doa la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah ketentuan kecuali doa. Umajar, lalu ada yang menghayati kata-katanya itu harap makhluk ajar daripada Allah Ta'ala. Jadi kau merubah ketentuan Allah Ta'ala. Coba berpikir mantuk makan nyaman sedikit. Nang mengawa akan berdoa itu siapa? Nah, nang menghendaki hati kau berdoa siapa? Hendak berdoa siapa? Nang mengirimi hendak berdoa Allah, nang mengawa akan berdoa Allah, nang maubah Allah. Jadi hakikatnya dari Allah aja. Jadi berdoa tulak bala rajin-rajin kita berdoa tenang. Satu mat tulak bala Allah marfa' wasrif anna wa anil musliminal bala wal waba. Jangan udah ada doanya tuh. Cuma kada kaganangan benar gimana membaca. Bersedekah dibanyaki karena jar Nabi as-sadaqah tadfa'una sab'ina baban milal bala. Kita jangan kita ikhtiar kita setiap apapun kita ini ngatakan kita ini agama Islam. Kita ini diberi Allah nikmat iman. Apapun yang diberi Allah, diuji Allah, diberi datangkan Allah, maupun itu nikmat maupun itu bala, jangan sampai menghancur iman.
Pakailah, hadapilah dengan memperkuat iman. Kita ikhtiar kita nang di nomor satu akan itu nang disuruh Allah. Karena kita percaya datangnya dari Allah nang kawa maampihakan hanya Allah. Berarti jaka ibarat nang anu tulah Allahnya dihuhuruni. Allahnya dihuhuruni. Nah kayak apa cara mahuhuruni Allah Ta'ala? Baik-baik paasian-paasian ya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kada panyarikan na pula. Kan kalau nyaman benar ya karena ya ini Tuhan kada bemuhalah kada. Ini supaya kita nyaman berpikir benar ya. Paling jangan manusia atau manusia urang tuh kada bisa nang sampai tampar apalagi suduk kada bisa, paling marangot sedikit bila sarek itu gampang aja mbah diparake pandiri sedikit di AC suruhan sidin misalnya damai pula. Itu manusia tuh lah. Allah Ta'ala kada penyarikan, jauh lebih hebat rahmatnya daripada kemurkaannya. Allah memberi ujian-ujian itu supaya makanya orang nang diberi Allah ujian bala bagi orang nang kafir, bagi orang nang kada beriman dan orang ahli maksiat itu sebagai adab. Kafir karena kekafirannya, nang ahli maksiat karena dosanya. Adapun bagi orang nang beriman sebagai nikmat. Apa nikmatnya? Untuk mengangkat derajat, untuk meningkatkan iman dan untuk andai kata mati karena wabah itu bang, maka mati dalam keadaan yaitu syahid. Syahid jadinya. Kita nih lah mendengar kabar nang itu tadi apa? Virus tadi, corona tadi apa? Corona tadi. Lalu hati ini gair. Lalu berhimat berdoa, han bagus kada? Bagus kada? Nikmat kada itu? Rajin kada bisa bangun tengah malam? Ini bangun benar tengah malam. Ini mah minta benar, han bagus. Memang kayak itu Allah menciptakannya. Jadi kita utamakan ikhtiar itu ikhtiar nang diridai Allah. Jangan ikhtiar nang kada sesuai dengan perintah Allah. Bisa kada apa-apa nang ada ini ikhtiar nang disuruh Allah kada digawi. Pabilanya diberi musibah banyak minta ampun, kada tetahu minta ampun. Sidakah ditingkatakan, kada tetahu juga. Kebaikan dibanyaki, kada tetahu juga. Nah ada diam di rumah. Diam di rumah nah ada ini belukup. Besusuk ke bawah tilam. Gila putingnya. Maka pulang apabila orang itu sudah berikhtiar nang di jalan Allah, selama inya dapat ujian bala itu makin meningkat terus nah, karena makin dekat lawan Tuhan karena inya berhubungan terus. Kan kalau untung lah mun nang kada tapi beriman tadi aur takutan aja, jadi kepercayaan lawan Allah hilang. Keyakinan lawan Allah kada ada lagi, buktinya kada mau urus benar lawan Tuhan. Bukti kada tapi yakin, kada tapi mau urus. Kurang urus ikhtiar nang dahir di jalan angkat juga. Jangan tapi mun kada parlu ada usah keluar. Jaka tangan rancaki dibasuh. Itu bagus juga. Jaka kemudian kesehatan dijaga. Kita perlu itu kesehatan dahir, apa ikhtiar dahir itu dijalankan. Cuma jangan sampai melupakan ikhtiar hakikat atau ikhtiar batin atau ikhtiar secara syar'i, secara agama. Nang bahasilnya tuh ikhtiar secara agama, secara Islam, secara perintah Allah juga nang iyanya. Nang lain tuh menggiring aja. Cuma tetap dijalankan. Jaga kesehatan kita jaga inya kan nang karena virus itu nang cepat berbahaya karena virus itu memang kondisi kurang sehat, kurang kuat juga. Makanya disuruh guring dengan teratur, jarak makan dengan teratur, kemudian ada bergeraknya olahraga supaya jaga kesehatan lah. Kalau bisa minum vitamin, banyak minum banyu putih, ulang. Itu perlu, itu tetap perlu. Kada perlu jangan keluar, kita tetap itu dijaga, itu harus dijalankan. Kada boleh kada.
Cuma berdoanya, meminta ampunnya, menambahi kebaikannya, bersedekahnya, itu jangan dilupakan. Karena itu lebih cepat daripada syariat-syariat itu tadi. Karena ini hubungannya langsung lawan nang maatur, langsung lawan Allah. Langsung lawan Allah Ta'ala. Ini memang itu. Jangan takutan lawan penyakit. Kada juga takutannya lawan Allah. Bukti takutan lawan Allah, berhimat berdoa lawan Allah, meminta ampun lawan Allah. Mun kita misalnya berikhtiar secara obat, secara nang berdiaman kayak itu aja, itu ngarannya takutan lawan penyakit. Kalau kita ikhtiar secara syar'i, berarti kita takutan non Allah. Kenapa jadi takut Allah? Nang maulah tuh siapa? Allah. Nang menganakan kawa siapa? Nang mahindarakan siapa? Nah, takutan lawan Allah kalau dikanakan, makanya bagus tadi. Ada boleh takutan lawan itu, tapi takutannya lawan Allah. Karena itu dari Allah. Kenapa Tuhan memberi nangka itu? Ada hikmahnya untuk membersihi nang pinarigar-igar, untuk memberi peringatan nang pinalingah-lingah, udah lawan Tuhan. Jadi kita kita ini alhamdulillah, mudahan jangan sampai ada. Nah, jadi kita berkat berkumpul-kumpul kayak ini, nah kita syukur ya, nang karena kadada lagi kalau kita nih, karena kadada kalau kita syukuri dengan digunakan untuk beribadat kayak ini, nah. Dan kita mendoakan juga pulang mudah-mudahan daerah lain atau orang lain nang kana itu mudahan cepat disehatakan Allah dan cepat diangkat oleh Allah Ta'ala ujian dan cobaan bala musibah itu tadi. Mungkin ada berdoa kayak Pak Tuhan menyuruh. Nah kemudian jangan ditantang, ada boleh ditantang tuh ada boleh berhujan aja kan jangan mencagar-gari, jangan takutan ya jujur aja jangan takutan, tapi disuruh nang menyuruh menghindar tuh siapa? Allah. Nang menyuruh bersyariat siapa? Nah berarti takutan lawan siapa? Nah, Allah. Nya Allah Ta'ala kayak itulah Allah Ta'ala itu paling kada katuju lawan orang nang paragah harat kayak itu ha. Ada apa-apa nak kakak itu jar, ada apa-apa itu biasa aja. Nah ini bisa karena nak kakak ini cakah muha, nah ini nih. Nah itu jauh urusan di akhirat. Bah surga aja kita jar betah atau kan betah masuk neraka. Nah, beramal kada pandir bina harat benar. Nah ini nang barang siapa maras ujar dalam hadis Nabi tah. Barang siapa merasa aman, barang siapa merasa aman, barang siapa merasa aman di akhirat. Orang tuh kada beribadat tapi merasa aman di akhirat, maka itu nang cagar disiksa Allah. Barang siapa merasa takut dengan adab Allah, buktinya nya beribadat berhimat, maka itulah nang akan diamanakan Allah. Barang siapa merasa aman daripada adab Allah lalu nya lingah dengan ibadat, maka itulah tanda orang nang cagar disiksa berhimat. Barang siapa takutan dengan adab Allah, buktinya ini berhimat beribadat, maka itulah nang cagar diselamatkan Allah. Nah itu Tuhan nang katuju. Jika kita nih lah, angkonya mendengar di situ ada musibah, ada bala, ada wabah, ada penyakit, lalu kita takutan non Allah, lalu kita berdoa, beribadat, tingkatkan ibadat, tingkatkan doa, tingkatkan apa ngarannya wudu, tingkatkan sedekah, macam-macam tadi, karena takutan kalau ditimpakan Allah, sebagaimana nang ditimpakan Allah kalain itu. Takutan benar kalau ditimpakan Tuhan apa yang ditimpakan Allah kalaik, lalu berdoa berhimat benar, maka itulah yang akan diselamatkan Allah. Orang yang merasa bebas asa hibat, nah itulah lalu biasa, lalu kada memohon, lalu kada meminta, itulah yang biasa nang bisa karena Tuhan muar, bukan penyakit itu membahayakan, tapi Allah murkanya toh yang membahayakan. Kamurkaan Allahnya tuh yang memberi bekas. Jadi kita tetap waspada dengan doa, dengan ikhtiar zahir tadi. Jadi jangan disalahkan, orang berikhtiar itu bagus. Masing-masing pulang keyakinannya.
Yang penting tadi ikhtiar secara agama jangan dilupakan, karena supaya jangan hukum takutan lawan makhluk, supaya jangan tunduk lawan makhluk, bujur-bujur hanya lawan Allah aja. Dengan ikhtiar itu tadi dijalankan. Ikhtiar zahir tadi karena Tuhan juga menyuruh, sebagaimana Rasulullah telah Nabi kita tuh waktu perang Uhud, nah hendak dipanah oleh siapa? Oleh orang kafir Quraisy. Ujar Tuhan lari berjauh yang buka pas itu ke guha nah ada di Jabal Uhud. Nah, disuruh kalau menghindar bahaya. Jadi kita menghindar bahaya berikhtiar menjauhkan musibah dengan cara ubat macam-macam tadi karena mengikuti Rasulullah itu yang disuruh oleh Allah taala. Nabi pernah hendak umrah. Ujar bubuhan kafir Makkah, jangan bebulikan ya Nabi kita menyembelih kambing untuk bayar dam. Ada mengarasi Nabi. Jangan kayak ini, nah misalnya lah, mudahan jangan terlanjur. Misalnya terjadi banyak misalnya wabah di daerah kita karena macam-macam itu, lalu ujar apa ngarannya, ujar majelis ulama kalau bisa ditiadakan perkumpulan ke apa walaupun majelis apa stop, kita jangan melawan. Rasulullah pernah terjadi waktu umrah. Di waktu dihadang oleh kafir Quraisy, suruh bebulik, jangan ma'ambah bahaya itu jangan. Tapi menang aman aja, ada masalah kan gitu. Aku mati-matian jar kulawan, oh jangan. Baik hidup tidak ulah. Kita baudu aja, bila ada kawa baudu, ada aja kalau tayamum malah. Lalu misalnya kok ada aja mati-matian nah, kok karasiha baudun ini, oh salah, ada hukumnya, lainnya ada hukumnya. Ada hukumnya. Nang kayak di Jakarta diurang kena. Ada kalau ke Jakarta semalam, yang Jakarta orang ada nang kada sembahyang Jumat, macam-macam telah. Nah, diurang mungkin anunya tempatnya cocok dengan nang dikatakan uzur Jumat tuh pas diurang. Jadi kada kawai kita. Apa itu jar sampai Jumat kada, sampai itu kada. Saurangan enggak bisa enggak ada Jumat juga. Ada uzur apa-apa, ini memang diurangkan Jumat itu wajib, tapi ada kalau nang menyebabkan dibolehkan kalau uzurnya sesuai dengan syar'i. Di antaranya kada tenang kayak itu tadi kalau terjangkit itu ini. Itu jar kada mati-matian, kada wani mati-matian bagi badan hukum ada. Jangan melawan hukum, bukan takutan bukan takutan mati-matian bagi badan, tapi karena menjalankan hukum. Itu kita karena hukumnya ada ya Pak, hukumnya ada kayak sembahyang tuh ada hukumnya sembahyang, akunya kita nang jam 10 jam 9 tuh dikarasi lah sembahyang lupot. Nah, karena sembahyang aku jago karasi sembahyang wajib apa aku ngarani bahasa ada kawa hukumnya ada sembahyang wajib jam itu jangan digawe. Puasa bagus lah, bagus. Hari tasyrik Pak, nah kada boleh. Aku kada tahu aja hari apa aku puasa terus baik kalau nih. Nah hukumnya kada boleh. Nah, kada paham lagi akunya tuh dicatok. Ini ada yang bilang karas mati itu nah. Lain jaka mengaras itu kada berdasarkan nang hukum juga. Ini karas mantah bener aja. Yura hukumnya ada ya Pak. Daripada orang menggiring orang aja lain jika orang tuh kada berdasarkan hukum, nah itu kejangan. Dan sunat tadi baju doa tadilah banyak ide kebanyakan dan hendaklah diulangi akan dia segala zikir doa itu 3 kali kemudian daripada tiap-tiap kali daripada 7 kali itu dan sunat sa'i dengan berjalan kaki. Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita meminta lawan Allah ta'ala atau berdoa lawan Allah, mengharap kepada Allah dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat seluruh makhluk Allah yang dicintainya, di antaranya para rasul, nabi, malaikat dan wali-wali Allah dan orang-orang nang soleh dan makhluk Allah lain yang dicintainya daripada manusia, yaitu benda apakah pokoknya makhluk Allah dicintai Allah. Mudah-mudahan dengan berkat makhluk Allah yang dicintainya Allah maras lawan kita, menambah-nambah iman lawan kita, menambahiakan Islam kita, menambahiakan iman kita, menambahiakan kebaikan lawan kita.
dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada bala, musibah, wabah, penyakit dan lain sebagainya, dan mudah-mudahan Allah menjauhkan ma'ampihi daripada nang sudah kana, dan dihilangkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan cepat, dan dikembalikan Allah manusia ini kepada jalan yang benar, diberi hidayah, taufik dan kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah menambah umur kita dalam keadaan taat, memberikan umur kita dalam mudah-mudahan Allah SWT memanjangkan umur kita dalam keadaan ibadah, taat, manfaat dan berkat. Dan mudah Allah Ta'ala selalu membanyakan rezeki dan banyak hal manfaat dan berkat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepada kita yaitu selamat dunia akhirat, dan ya kabul segala hajat, dan dijadikan kampung daerah kita aman, damai, makmur, sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengabulkan apa dan menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang saleh salehah sekeluarga sampai anak cucu kita hari kiamat, dan dimatikannya kita sesudah diberinya umur yang panjang di dalam keadaan mati husnul khatimah, mati beriman, masuk surga bi ghairi hisab, memberi syafaat kepada yang lainnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengabulkan hajat-hajat kita, urusan dunia maupun urusan akhirat. Lebih khusus lagi kita berhajat benar lawan Allah, mudahan bala dan musibah, khususnya musibah atau bala, wabah, penyakit ini di seluruh dunia mudahan cepat dihilangkan Allah, cepat diampihakan Allah, digantiakan Allah dengan kebaikan, kenikmatan dan kebahagiaan. Dan mudah-mudahan makhluk atau hamba-hamba Allah, manusia nang lupa dengan Allah, nang jauh dengan Allah, nang lalai dengan Allah, nang maksiat kepada Allah termasuk kita, mudahan diberi Allah kesadaran, diberi Allah pintu taubat, dibukakan Allah pintu taubat, dijadikan Allah sebagai hambanya nang bertaubat, nang diterimanya, dijadikannya sebagai hambanya nang baik atau nang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan nang mana belum kana, mudahan dijadikan Allah sebagai hambanya nang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan selalu ditambahnya kebaikan di dalam hidup dunia maupun di negeri akhirat. Ala tilkan ya ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri an-naffathati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, Allahu akbar, wallahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر بعلم أنه لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله إلا الله، لا إله 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 إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله 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 إلا الله، لا إلا الله، لا إله 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 إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم.
سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا الحمد لله على كل أهلنا رسلك حبك وحب كل عمل قرب منا إلى ربك اللهم صل عيبا وعلم عنا ولا تتبارك عنا يا كريم اللهم فقهنا بالدين وعلمنا دولتنا محمد صلى الله عليه كل شيء قدر اللهم أغننا بالعلم وأكرمنا بالحلم وزينا بتقوى جميلنا بالعافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا غني حميد مجيب ودود أغننا بحلالك عن حرامك وطاعتك ومعصيتك بفضلك عمن سواك اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة بركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقنا البطول والمنور وسلج الوراء توبة النصوح توبة النصوح توبة النصوح بك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خلاص بطلب العلم ومن الشر وبجميع الدعوة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم توفنا بعبادتك وجنتك اللهم صل على سيدنا الخاتم اللهم اجعل وصلي ودي وبلغ تقبل ثم قرانا وما عملنا من أهل الخيرات فضلك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم أنبياء وسلم والكرام وصحبه القرابة والتابعين والتابعين التابعين والتابعين من إحسان إلى يوم الدين سن إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله المهاجم على صلى الله عليه القيامة من شيخنا ومعلمنا ووالدينا وجدنا وجداتنا خالنا وخالاتنا وعمنا وعماتنا جيراننا صمنا ولمن أحبسنا إلينا ولذول قجبت علينا ولمن الخير ولمن أوصل الدعاء جرم أمين وأمينات المسلمين والمسلمات سن إلى روح حجي درمانسا بن نمatan bin Tahlil Hajjah Khadijah binti Haji Natu bin Amir Hajjah Mutiara binti Hajjah Mutiara bin Abdullah Haji Liham bin Rasid bin Aceh Hajjah Siti binti Haji Junaid Hajjah Siti binti Haji Junaid bin Haji Husin Hajjah Jahrah binti Haji Jabri Haji Suryansa bin Haji Darmansa Ismail bin Haji Darmansa Hajjah Nuriyah binti Haji Darmansa Haji Muhammad Suryani bin Haji Darmansa Haji Saifur Rahman bin Haji Liham Ghazali Rahman bin Haji Liham Muhammad Aryana bin Abdullah Muhajjah Ayus binti Karja Mailar Haji Sahrani bin Haji Sanif Haji Daria binti Haji Tubus Haji Salihah binti Haji Mustaqim Haji Muhammad Taqim bin Haji Muhammad Ehsan Haji Masfupah binti Masurib Haji Masfupah binti Masurib Haji Maryam binti Haji Sahrani Haji Mariustiana binti Haji Yusrijal Haji Angga Mahendra bin Haji Ahmad Sahrani Haji Dudum bin Haji Mayasin Haji Siti binti Haji Zaman Haji Sarimas binti Anjam Masdar bin Anang Tunggal Khalil bin Abdullah Mustaman bin Abdullah Abu Asim bin Abdullah Minin bin Abdullah Lekah binti Abdullah Salkah binti Abdullah Hajjah Arba'in Salkah binti Abdullah Haji Arba'in bin Inin Hajjah Masrufah binti Huntol Didi Junaidi bin Abdullah Tasya Nurmidina binti Haji Muhammad Kusasi Haji Muhammad Asli bin Haji Muhdar Yusliansah bin Haji Muhammad Asli Haji Muhammad Azhari bin Haji Muhammad Tabri Haji Muhammad Azhari bin Haji Muhammad Tabri Abu Narim bin Abdullah Sawiyah binti Dura Hajjah Mastaniyah binti Haji Muhammad Taib Haji Mataib bin Hidob Madian bin Ahmad Jaini Kamariyah binti Salman Maimunah binti Abbas Summa ila Ruhai Hajjah Julian Nur binti Salman Ibrahim bin Salman Makmur bin Usop Badahim bin Kusan Sarinjam binti Maidin Sirajuddin bin Qabun Hajjah Raudah binti Haji Busra Hajjah Asmah binti Abdullah Haji Hirman Hasim bin Abdullah Haji Samsuddin bin Haji Ibrahim Haji Nasron bin Haji Takim Hajjah Aminah binti Adus Haji Ramli bin Haji Idris Hajjah Amisa binti Mukhtar Ismat bin Abdullah Ubik binti Landuk Haji Majri bin Tamin Hamdan bin Ismat Darham bin Ismat Ita binti Amir Haji Aspol bin Asran Hajjah Siti Rohani binti Oto Haji Marais bin Sahapi Hajjah Japon binti Haji Marais Haji Jaga bin Sana Haji Hanapi bin Haji Ramli Masrah binti Junang Sura bin Jinu Hamdah binti Kadri Majri bin Tajli Asmuni bin Sura Summa ila Ruhi Asmuni Summa ila Ruhi Majri bin Tajli Asmuni bin Sura Jainah binti Sura Fauzi bin Sabran Wasumma ila Rohi Suradi bin Sariju Painem binti Paidi Nur Salim bin Toyib Alugana binti Dulahab Acil binti Dulahab Salih bin Sigana Sambran bin Sigana Wis Al-Qurni bin Salih Haji Tamamil Kiram bin Ismail Hajjah Simah binti Sabnin Jalamau bin Abdus Samad Ahmad Iyam binti Sahata Anang Intan bin Anang Bakri Rusdah binti Romansa Haji Adang bin Habib Hajjah Masiyah binti Sahadat Haji Dam Khalid bin Haji Adang Hamdi bin Sulaiman Nur Laila binti Ali Mansah
summa ila ruhi Nur Laila binti Alimansah Asnawi bin Haji Amin Sajiman bin Sitro Pawiro Ijum binti Harib Jinem binti Karso Pawiro Siti Hamidah binti Asnawi Tabri bin Umban Aisyah binti Sarifuddin Umban bin Abdullah Syarifuddin bin Abdullah summa ila ruhi Umban bin Abdullah Sarifuddin bin Abdullah Jawiyah bin Muhammad Hajjah Masliani binti Haji Muhammad Aini Haji Muhammad Ilmi summa ila ruhi Syarifuddin bin Abdullah Jawiyah binti Muhammad Hajjah Masliani binti Haji Jawiyah binti Muhammad Hajjah Masliani binti Haji Muhammad Aini Haji Muhammad Hilmi bin Kasan Haji Mukhlisinul Haq bin Haji Muhammad Hilmi summa illa ruhi Haji Muhammad Tabri bin Haji Bijuri Hajjah Umi Kulsum binti Haji Dirajat Muhammad Aini bin Haji Asmuni bin Butong Hajjah Mastan binti Haji Busri Hajjah Salbiyah binti Adam Haji Muhammad Aini bin Matiasa Hajjah Isnaniyah binti summa illa Hajjah Salbiyah binti Adam Haji Muhammad Aini bin Matiasa Hajjah Isnaniyah binti Acil Haji Abdullah bin Haji Mahjuni Hajjah Nurlainah binti Haji Masran Haji Muhammad Bahran bin Idram Satrawi bin Muhammad Syukri bin Satrawi Minah binti Satrawi Jati binti Bidin Khumrah binti Haji Ahmad Rasatiyah Sumailah Basariyah binti Bahar Khadijah binti Bahar Hajjah Nursam binti Bahar Haji Muhammad Ali bin Kijang Hajjah Masni binti Haji Muhammad Ali Haji Kundak bin Haji Muhammad Ali Haji Abdullah bin Haji Muhammad Ali summa ila ruhi Haji Kundak bin Haji Muhammad Ali Haji Abdullah bin Haji Muhammad Ali Maskanah binti Haji Kundak Jastan bin Ismail Hajjah Ruqiyah binti Ismail min syekhina wa muallimina wa walidina walidi Muhammadin wa ummatil mu'minin wal sunna ajma'in Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa afihim Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim Allahumma ij'alha bid'an lahum minan nar wa ijaban lahum minan nar sitran lahum minan nar kan lahum minan nar jatan lahum minan salamatan minan nar Allahumma ij'al qabrahum rawdah min riyadil jannah wa la ta'alu Allahumma adfa'u sirib 'anil muslimin al bala wal waba والوباء والغلاء والقحط والجهد والظلمة والفتن والفواحش والمنكرات ما ظهر منها وبطن وسوء الخاتمة عن البدن هذا الخاصة وعن بلاد المسلمين جل عامة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا اللهم نسألك سلامة في الدين وعافية بالجسد وسلامة من كل اسم والفوز بالجنة والنجاة من النار واكتب اللهم السلامة والصحة والعافية والقدمة لنا ولعبدك الحجاج والجزاد والزوار المسلمين والإنسان الظالمين والباقي نحاسب برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Kami sampaikan hasil hari ini Rp2.160.000. Demikian, terima kasih.